अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। अज के प्रोग्राम में गल करांगे कि किस तरह इसराइल, भारत ते फितनतुल खवारिज अफगानिस्तान मौजूद ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਬੋਡਾਈ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ अपना फितनतुल खवारिज ने या इसराइली मीडिया है, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात ते किस तरह ये अफगानिस्तान ते भारत जोड़ा है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं, इस हवाले नाल गल करने वास्ते अज के प्रोग्राम में मेरे नाल एक खसूसी मेहमान मौजूद ने। उन्होंने गल करांगे, लेकिन पहले जरा गल करने कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। सिडनी में बोंडाई बीच से फायरिंग नाल हलाक होने वाले जोड़े बंदे हैं, उत्थे फायरिंग हुई, उन्होंने तादाद तकरीबन 15 तो वध गई है, जबकि 2 पुलिस एहलकारां ते हमलावर समेत तकरीबन 40 तो वध बंदे जोड़े है वो जख्मी ने। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੋਂਡਾਈ ਬੀਚ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि हमलावर सिर्फ 2 ने ते तीजा इन्हां दे नाल कोई भी शामिल नहीं। इस वास्ते फायरिंग के वाक़े के बाद जिहड़ा है आस्ट्रेलिया दे विच एक रोज़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪਰਚਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਨਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਕਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਸਬੇ ਰਿਵਾਇਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ इसराइली ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। इसराइली ਅਖਬਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲੋਂ ਹਕਾਇਕ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इसराइली अखबार यरूशलम की तर्ज से राह नाल जुड़े जोड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ जी उन्होंने आदत है जहर उगलन की वो भी उगलन शुरू कर दिता। ये मुनज़म प्रोपेगंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज से किया गया, जिहदे विच सबूतां का इंतजार किए बगैर इल्ज़ाम जोड़ा है वह पाकिस्तान के उत्ते धरण की नाकाम कोशिश की गई। इस प्रोपेगंडे के जोड़ा बाद हकायक इकट्ठे किए गए वो जोड़ा है जानना थानू जरूरी है, क्योंकि उस हवाले नाल भी थानू दस दें। इल्ज़ाम लाया गया कि जोड़ा ये हमलावर सी वो पाकिस्तानी सी, लेकिन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम ते नवीद अकरम नामी जोड़े बंदे ने उन्हां दा पाकिस्तानी होने का अजे तक कोई भी सबूत मौजूद नहीं। जे ये प्यो पुत्तर पाकिस्तानी होंदे तो इन्ना सारा जोड़ा वक्त गुजर गए, उहदे गुजरन के बाद पाकिस्तान मौजूद उन्हां दा कोई रिश्तेदार, कोई खानदान का बंदा जरूर हुकाम नाल राबता करदा ते उन्हां दे भी पाकिस्तानी शनाख्त जोड़ा है इस हवाले नाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी शनाख्त उन्हां दी मुश्तबा हो जाती है। आस्ट्रेलिया विच मौजूद पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक हजे तक पाकिस्तानी कम्यूनिटी वालों उन्होंने पाकिस्तानी होने के हवाले नाल भी कोई इतलात मौजूद नहीं, क्योंकि उत्थे जिहड़ी कम्यूनिटी होंदी उन्होंने सारा पता होंदा है। हिंदुस्तानी मीडिया ते उहदे नाल जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स वालों किया जाने वाला यह प्रोपेगंडा कि साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़े ते आस्ट्रेलिया गया सी इंतहाई लग़व ते झूठ ते मबनी है। क्यों? दर हकीकत साजिद अकरम 1998 स्टूडेंट वीज़े ते आस्ट्रेलिया पहुँचा तो यह वीज़ा सन 2021 वारीना नामी आस्ट्रेलियन खातून नाल विआह के बाद पार्टनर वीज़े विच तब्दील हो गया। इस सिलसिले में आस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टोनी ब्योरिक का बयान इन्हां हकायक की तौसीक करता है, जना उन्होंने दिता है। साजिद अकरम पिछले 10 साल तो आस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का मैंबर भी है, जिसकी वजह तो वो कोल तकरीबन 6 के करीब असले के लाइसेंस दसा जा रहा है कि मौजूद ने। इसराइली तो हिंदुस्तानी बैरून मुल्क बैठे जोड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वो कल तो एक ऐसे पाकिस्तानी नवीद अकरम की कहानी गढ़ रहे सन जेड़े खुद उस नवीद अकरम ने सोशल मीडिया ते खुद आके इस झूठे प्रोपेगंडे नूं बेनकाब कर दिता है। ये इतलावां भी मौजूद ने कि साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक जोड़ा है वो अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार नाल है।
पूरी दुनिया इस गल ते मुतफिक है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है तो अफगानिस्तान इसका हुण गढ़ बन चुका है। वाक़े के दौरान की जाने वाली फायरिंग अफगान तालिबान की इस वाक़यात जोड़ा फायरिंग का तरीकाकार है वो अफगान तालिबान के जोड़े बाकी वाक़यात की गई फायरिंग है वो मिलता है। अफगान पनाह गुजीन अमरीका समेत दुनिया भर जोड़ा है वो कौमी सलामती लई गैर मामूली ते तेज़ी नाल वधदा होया खतरा बन गए हैं। अफगान तालिबान रजीम के जेर इकतदार अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। दुनिया भर अफगान बाशिंदे गैर कानूनी सरगर्मियाँ समगलिंग ते दहशतगर्दाना कार्रवाइयां विच मुलविस ने। डायरैक्टर अमेरिकन इंटैलीजेंस तुलसी गबर्ड ने अमरीका मौजूद अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमां नाल ताल्लुकात दा भी तहलका खेज इंकशाफ किया है। डायरैक्टर अमरीकी नैशनल इंटैलीजेंस तुलसी गबर्ड का कहना सी कि कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमां नाल ताल्लुक रखते हैं या मुश्तबा दहशतगर्द ने। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ हिजरत करने वाले जो अफगान बाशिंदे ने उन्होंने बारे भी होशरुबा इंकशाफात किए हैं। डायरैक्टर नैशनल काउंटर टैररिज्म सेंटर जो कैंट का यह कहना सी कि जी नैशनल काउंटर टैररिज्म सेंटर मुल्क में दाखिल होने वाले तकरीबन 18,000 यो जे अफगान शहरी ने जिन्हों की निशानदेही की गई है जोड़े बदनाम ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द ने। ये वो बंदे सन जोड़े दहशतगर्द गरोह नाल ताल्लुक रखते सन तो अमरीका विच दाखिल होए। जो कैंट नैशनल काउंटर टैररिज्म सेंटर के डायरैक्टर ने अफगान महाजरां नूं अमरीका लई सब तो वड्डा खतरा करार दिता ते वक्-वक् मुल्कां ने अपनी सरजमीन ते फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र अफगान बाशिंदियां ते पाबंदियां वे लाना शुरू कर दित्तियां ने। अफगानिस्तान दहशतगर्दां दियां महफूज पनाहगावां ते तरबीयती मराकज़ जिहड़े ने वो भी दुनिया वास्ते एक संगीन चैलेंज बन चुके हैं। अफगान ते इसराइली मीडिया ने नवीद अकरम नामी शहरी दी तस्वीरां चलाइयां तो झूठे प्रोपेगंडे दे उत्ते शहरी जरा नवीद अकरम है वो खुद सामने आ गया। मीडिया ते चलाया गया वाला उहदा जरा बयान है उस इस इल्ज़ाम ने मुस्तरद किया कि मैं ये किया है। नवीद अकरम का कहना सी कि इसराइली भारतीय ते अफगान मीडिया गुमराह कुन खबरां फैला रहा है जिहदे नाल उन्हां दी जान नूं वड्डा खतरा लाक हो गया। नवीद अकरम ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक ते वजाहती पैगाम जारी किया जिहदे विच उन्हां दा आखण सी कि इस गल की भी उन्हें तरदीद की कि वाक़े नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक है। उन्हें दस्सिया कि आस्ट्रेलिया ही रहंदे ने लेकिन उन्हें इस हमले नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं। उन्हां दी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। नवीद अकरम ने अपनी पोस्ट विच लोकां दे अगे अपील की और आख्या कि गलत मालूमात फैलण तो रोकण विच उन्हां दी मदद की जाए। नवीद अकरम ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC नूं इंटरव्यू विच दस्सिया कि मैनूं वाक़े दा इल्म हो गया सी मगर इस गल का इल्म नहीं सी कि मैनू हमलावर बना दिता गया है। नवीद अकरम के मुताबिक उन्होंने दोस्त ते उन्होंने दस्सिया उन्होंने दोस्त ने दस्सिया कि थोड़ी जिहड़ी तस्वीर है वो एक्स ते वायरल है तो थानू हमलावर किया जा रहा है। नवीद अकरम का कहना सी कि मैं सुन के अपने होश को बैठा कि एक बहुत ही खतरनाक वाक़या है तो इसनूं मेरे नाल जोड़िया जा रहा है। बहरहाल जी ताज़ा तरीन जिहड़े इतलात ने उहदे मुताबिक ये जिहड़ा है बंदा जिहड़ा है वो भारतीय है। मीडिया ने इंटरव्यू देंदे हुए उत्थे उन्होंने इस बंदे दे जिस हमला किया ये दोस्त का कहना सी कि इन्हां दा ताल्लुक भारत नाल है। इन्हां दे वालिद भारती सन ते इन्हां दी जिहड़े वालिदियां ने वो इटैली। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद तो जिन्ना थानू मैं दस्या इंट्रो दे विच उस हवाले नाल गल करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने जनाब साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब जिहड़ा है ये अमेरिकन उत्थे नेशनल ने मुस्लिम्स फॉर ट्रंप दे फाउंडर ने। उहदे इलावा जिहड़ा है मुख्तलिफ पोलीटिकल जितने एक्टिविटीज़ ने उहदे विच भी शामिल रहंदे ने रिनाउंड पर्सन ने ते नाल यह भी है कि मैं तुहानूं ये भी दसदा जावां कि ताल्लुक जिहड़ा पंजाब दे मंडी बहाउद्दीन नाल। साजिद तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर तुसीं मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कड्ढिया सर। सब तो पहले तो ये दसो कि दुनिया जिहड़ा है वो क्या जा रहा है कि नवे ब्लॉक्स बन रहे हैं जिहड़ा है पाक अमरीका ताल्लुकात तो भी बड़ा डिस्कस किया जा रहा है दुनिया। ज़रा मैं चाहना कि ये जी एक तब्दीली आई है पाक अमरीका ताल्लुकात शार्टली थोड़ा दसो फिर सर जिहड़ा ये सिडनी हमला होया उहदे वाल नाल गल करांगे। सर शाहिद साहब बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे। सब तो पहले तो मुबारकबाद कि तुसी पंजाबी दा प्रोग्राम शुरू किया है मेरे वास्ते बहुत खुशी वाला गल है। और दूसरा एक जिहड़ी तुसी गल की पाक अमेरिका
ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 3rd 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਸਨ ਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 2016 ਤੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਕੈਂਪੇਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਦਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਟਫ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦਣ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਚੀਵਿੰਗ ਪੀਸ ਥਰੂ ਸਟਰੈਂਥ, ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਸਟਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰੰਪ 1.0 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰੋਲ ਸੀ 2021 ਦਾ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਆਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਬਾਂਡਾ ਬੀਚ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਸੀ, ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁੱਤਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਚੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਯਾਕੂਬ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ
कि मुसलसल पाकिस्तान के अंदर ਜਿਹੜੇ दहशतगर्दी हो रही है चाहे वो BLA करे चाहे TTP करे ये एक भारत ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਲਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਲਾਈਜ਼ ਫਰੀडम ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ 76-77 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਖਲੋਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NSA ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2000 ਅਫਗਾਨੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਫਗਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਕ ਵਰਜੀਨੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਔਖਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਾਬਲੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਕਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਲਾਹ ਨਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕਾਬਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ TTP ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰੱਗ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਮੁਸੰਮਤ। ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਹਿਰਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਕੀ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਹਿਰਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਗਾਰ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਿਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 144 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਖਲਾ 31 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 38.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਟਗ੍ਰਾਮ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ's leadership is strong, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਟਰਕੀ, ਕਤਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਕਫਾਇਰ them। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਜੰਗ ਲੜਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਣਗੇ? ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2 ਅਦਵਾਰ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਾਜ਼ੀ ਅਗਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ UAE ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ TTP ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਜਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਨ ਵਰਕੇਬਲ ਪੀਪਲ, ਨਾਟ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੂਗਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ 4-5 ਮੁਲਕ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ them ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਕਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਸੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ $7 ਅਰਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਵਾਸਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਖਤ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੀ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਸ 에ਅਰ ਬੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 에ਅਰ ਬੇਸ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਰਸ ਅਫੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਤਿਆਰੇ ਗਿਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ? ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਨया ਜੋਸ਼ ਔਰ ਵਲਵਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਮਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹਦਾ 81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਵਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰੀਗਰੂਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਂਡ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇਸ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਡਡ ਫॉर ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਾਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪਾਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼, ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ, ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮਾਰਕੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਤਰਾਬ ਤੇ ਤਜ਼ਬਜ਼ੁਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਬਦਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵੀ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਈਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸਨ, ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਢੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਭੋਂਡਾ ਡਰਾਮਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਿਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫਜ਼ਾਈ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਾਈ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਕੈਡਟਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤਵੱਕੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫਜ਼ਾਈ ਕਿਆਦਤ ਰਕਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਣ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਜ, ਥੀਏਟਰ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫਜ਼ਾਈ ਚੀਫ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਇਕਾ ਖੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।